Hi students, അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ അതിൻ്റെ 3 എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അഡയബാറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ അഡയബാറ്റിക് വർക്ക് ഡണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓൺ ദ വേ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വാട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് വി ലേൺഡ് ഏർലിയർ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. An ideal gas enclosed in a cylinder filled with a frictionless and a weightless piston pushes it outside. Okay, so pushes it outside. Pushes its outside. Pushes its outside എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ കേസ് ഓഫ് ആരാണ് കുട്ടികളെ, ഇറ്റ്സ് എ കേസ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ isn't it, what sign convention for this work? അപ്പോൾ പുഷസ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം പറയുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്, എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു റിമെമ്പർ ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും, വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. Okay, similarly, actually these are concept based problems only, not detailed problem. Detailed problems will come later. Okay, let's see the next question. See in the next question, again the same manner you have. See what they are talking with. If the external pressure is more than the internal pressure, okay, if external pressure, so P external is more than the internal pressure, then what will be the sign convention? What will be the sign convention for the work done on a cylinder fitted with a frictionless and weightless piston containing 1 mole of an ideal gas? Same question, but a different scenario. Okay, again we have a piston, in that we have a cylinder, and in that cylinder what we are doing there, P external is more, means like a cycle pump, we are applying more pressure, means is it a compression or expansion? P external, we are applying more pressure, isn't it? So it's a case of compression. Compression means work done, is it positive or negative? So we have a compression, isn't it? So what we can write there, compression means definitely it will be positive work done, right? Positive work done. Okay, love you. First case you have seen expansion, it was a negative work done, and right now we have compression, it's a positive work done. And then let's see what the next case. See the next. See in next case we have what will be the sign convention for the work done on a cylinder fitted with a frictionless and weightless piston containing 1 mole of an ideal gas where P external is equal to P internal? And you tell me what is your answer. Is it positive? Is it negative? Yes, you are right, because both are equal. If both are equal, then there is no change. There is no work, it's an equilibrium, am I right? Isn't it? So inside pressure is equal to outside pressure, it's not going down, it's not coming up, both are in balance. So you know work done has no positive sign, no zero sign. As you said, it's correct, work done is 0, am I right? Yeah, definitely work done is 0, you people are correct. Now let's go ahead with the next. See the next question. Yeah, actually it seems like a big question. Let's read out first of all. Okay, let's read out. Let's read out. Calculate the amount of work done when 1 mole of an ideal gas. So 1 mole of an ideal gas. We are taking that point. Now ideal gas contained in a bulb of 2 liter capacity, volume is given 2 liter. And at 1 atm pressure is given 1 atm, allowed to enter into a evacuated bulb of 10 liter capacity. Okay, so and in another case it is allowed to expand from 1 liter to 5 liter
against a pressure of 1 atm. See, we have two cases and I am reading only up to here. Only up to here. Okay, what is the work done in that case? Can anyone tell me what is work done in that case? Let's read once again up to that, isn't it? What is the question? Calculate the amount of work. So we need to find out work. When 1 mole of an ideal gas contained in a bulb of 2 liter capacity at 1 atm is allowed to enter in an evacuated bulb of 10 liter. Actually, outside evacuated means outside it is vacuum. If outside is vacuum, then what's the work done? Definitely, you know what is the equation we studied? W is equal to minus P external into what we have delta V. But try to understand here, expansion against an evacuated chamber. Evacuated chamber means, vacuum. Vacuum means external pressure is 0. If external pressure is 0, what will be the work done? Work done will be equals 0. So please try to understand. In first case means the problem up to here, definitely you can see that the work done is equal to 0. And now if you think about the second case, in another case, it is allowed to expand from 1 liter to 5 liter against an external pressure of 1 atm. Against an external pressure of 1 atm. What's the answer in this case? So I hope that all of you got the answer. Let's see here, 1 liter to 5 liter. Okay, so we have got V final and V initial, and against an external pressure of 1 atm. So we got it, isn't it? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So what is the equation? W is equal to P external into what comes V final minus V initial. Okay, കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ W is equal to see minus 1 into what comes next, final volume 5 liter, 5 minus 4, so we get the answer minus 1 into 1. See initial, sorry, it is 5, not 5 minus 4, it is 5 minus 1. Okay, so see to that, it is 5 minus 1. So 5 minus 1, so definitely what will get there? You will be getting minus 4. But students, all of you try to understand, അവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് minus 4 എന്നാണ് എഴുതിയത്. But what is the unit of that? What is the unit? Speak out. You might have studied regarding this unit in states of matter. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഇയാളുടെ യൂണിറ്റ്? ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രഷറും വോളിയമാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലേ? പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം atm, വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ലിറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് -4 ലിറ്റർ atm എന്നാണ്. See what you get, all of you please see to that, -4 ലിറ്റർ atm. നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിറ്റർ atm എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് കിട്ടി, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈനസ് സെയ്സ് അബൌട്ട് ദി എക്സ്പാൻഷൻ. മൈനസ് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, isn't it? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെല്ലാവരും നോക്കൂ, ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. സോ W is equal to -4 ലിറ്റർ atm. ആൻഡ് ലിറ്റർ atmനെ നമ്മൾ ലിറ്റർ atmൽ തന്നെ വെക്കാൻ പാടില്ല, ജൂളിലേക്ക് മാറ്റണം. ജൂളിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടികളെ? We need to multiply with 101.3 because 1 liter atm is equal to 101.3 joule. Parega? 1 liter atm is equal to 101.3 joule. Once again, tell me. 1 liter atm is equal to, yes, speak out, 101.3 joule. Okay, then I can do one thing. See, I am converting -4 into 101.3 joule. So what will come as the answer? Definitely you can see that you will be getting 405 point something 2 will come as the answer over there. Okay, all of you. So that's the way how we calculate.
And let's see one more problem, then we'll go ahead with the next concept. So another question on board, let's see that 1 mole of oxygen gas, so we have 1 mole of gas, isn't it? So let's see to that, 1 mole of gas is allowed to expand isothermally and reversibly, not irreversible, isothermally and reversibly from 5 meter cube to 10 meter cube at 300 Kelvin work done. Definitely, you know what the equation for this, we have studied for an isothermal reversible process work done. And is expansion or compression? Look, 5 meter cube, 10 meter cube I mari. So definitely it's a case of expansion. And even in problem, even if they are not mentioning, അവർ പറയുന്നില്ല ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണെന്ന്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കണം, അത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണോ കംപ്രഷൻ ആണോ നമ്മൾ നോക്കണം. ഇവിടെ 5 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്നത്, ബട്ട് റൈറ്റ് നോ വി ഹാവ് 10 മീറ്റർ ക്യൂബ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്താണ്, എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ റോങ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് മൈൻഡ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം for an isothermal reversible we know the expression for work done which is equal to minus 2.303 nRT log what comes there, V2 divided by V1. Okay, so let's substitute the values. What is the values there? Minus 2.303. What is the value of N? 1. What is the value of R? See, R നമുക്ക് ജൂളിലാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ let write in 8.314 and T is Kelvin. So what is that? 300 Kelvin. So we have a 300 and into what next? Log V2. So 10 divided by 5. This is what we have. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറേ ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കുറേ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ദെയർ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് minus 2.303 ഇൻറ്റു, കുട്ടികളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇവിടെ 8.314 ഇൻറ്റു 300 എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടാണ്, സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ അയാളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയാളെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2460, this value together 2460, and then you know you have a log 10 by 5 means log 2. You know what is the value of log 2? Log 2 is 0.3010. കുറേ ലോഗ് ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം കേട്ടോ കുട്ടികളെ. അപ്പോൾ log 2ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും? 0.3010. ടെൽ മീ വൺസ് അഗെയിൻ, 0.3010. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം സി അൾട്ടിമേറ്റ് minus 2.303 into what comes there, 2460 into what comes there, 0.3010. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കുട്ടികളെ? എല്ലാവരും നോക്കുക, യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ജൂൾ. യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ജൂളായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ സീ ടു ദാറ്റ് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നമ്മൾ വേണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, സോ ഗെറ്റ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ടേം ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഏതാണ് ആദ്യത്തെ ടൈം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ ടൈം അല്ല രണ്ടാമത്തെ ടൈം. ആദ്യത്തെ ടൈം ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈമാണ്. ആ രണ്ടാമത്തെ ടൈം വർക്ക് ഡൺ. ആൻഡ് വി ആർ മൂവിങ് ഔട്ട് വിത്ത് അവർ തേർഡ് ടേം, ആൻഡ് ന്യൂ ടേം നെയിം ഈസ് എൻതാൽപ്പി. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് എൻതാൽപ്പി. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എസ്പെഷ്യലി കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അയാളുടെ പേര് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എൻതാൽപ്പി എന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ടേം. അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന ലെറ്ററാണ്. സോ വി ഹാവ് എച്ച്. അപ്പോൾ എവിടെയും എച്ച് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അറിയുക അത് എൻതാൽപ്പിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് എൻതാൽപ്പി? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇയാളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം? ഓക്കെ, സി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്? ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ, ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു what comes there, Q plus
W. So delta U equals Q plus W, or else നമുക്ക് എഴുതാം delta U is equal to Q minus P delta V. Q minus P delta V. ഓക്കെ, Q minus P delta V. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ചില റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലായിരിക്കും. Suppose if we perform this reaction at constant volume. See, we are performing see this equation, what we take there, delta U is equal to Q minus P delta V. Suppose if the reaction happens at constant volume means, delta V will be equals 0. അല്ലേ? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് 0 ആയി കുട്ടികളെ? അവിടെ ഡെൽറ്റ വി 0 ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇപ്രകാരം എഴുതാം, ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഓൺലി. അല്ലേ? ആ റിമൈനിങ് ടേം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടേം എന്തായിപ്പോയി? 0 ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽസ് ക്യൂ, എവിടെയാണ്? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിൽ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്യൂ വി എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ what is QV or what is delta U, isn't it? Delta U, change in internal energy. U നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് internal എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നോക്കുക, ചേഞ്ച് ഇൻ internal എനർജി ആണ്. So how we can define that? Heat contained or heat released at constant volume is called change in internal energy. Okay, so delta U is equal to QV. QV means heat released or absorbed at constant volume. Okay, all of you. Whereas, see, but whenever നമ്മളിപ്പോൾ ലാബിൽ കുറേ റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാബിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് സേ ദാറ്റ് ഒരു ബീക്കർ എടുത്തു, ആ ബീക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നറാണ്. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആയിക്കോട്ടെ, ബീക്കർ ആയിക്കോട്ടെ, വി ആർ പെർഫോമിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നർ. ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ വോളിയം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പകരം ആരാ കോൺസ്റ്റൻ്റ്? ഓപ്പൺ വോളിയത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അതിന് സറൗണ്ടിങ് ഉള്ളത്. മീൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മിക്ക റിയാക്ഷൻസും നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നറിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എത്രമാത്രം എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് കുട്ടികളെ പറയോ? ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് see, heat contained, heat released or absorbed at constant volume is called change in internal energy. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും, അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലാബിൽ മിക്ക റിയാക്ഷൻസും ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നറിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതേ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം കുട്ടികളെ. നോക്കൂ, ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. We have delta U is equal to Q minus P delta V. So delta U equals Q minus P delta V. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ആണല്ലോ. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദെയർ, U2 minus U1 is equal to Q minus P into V2 minus V1. See what we can write? U2 minus U1 is equal to Q minus P into V2 minus V1. Or else, see what we can write again, U2 minus U1 is equal to Q minus P V2 plus what we have P V1. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചില ടേംസ് നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സി ഹൗ വി ആർ അറേഞ്ചിങ്.
U2 ന്റെ കൂടെ so we have a U2 plus PV2. ഓക്കെ, U2 plus PV2. അപ്പോൾ PV2 ഇപ്പുറത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി. ഇനി മൈനസ് U1, ഓക്കെ, മൈനസ് PV1 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q. നമ്മൾ എഴുതി Q. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെല്ലാവരും നോക്കൂ, ഇത് U2 പ്ലസ് PV2, ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, ആ മൈനസ് കോമൺ എടുക്കുക. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദെയർ U2 പ്ലസ് PV2, isn't it? So this is minus U1 plus PV1 which will be equals Q. അല്ലേ? ഇതെപ്പോഴാണ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അല്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ. നോക്കൂ, ഇവിടെ പി അവിടെയും പി, ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ, isn't it? കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ വോളിയം ഒരിക്കലും എന്തല്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇത് U2 പ്ലസ് PV2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമതുള്ള ഏതോ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, അത് യു അല്ല, യു മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി, ബട്ട് അലോങ് വിത്ത് യു വി ഹാവ് PV2 ഓൾസോ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ U1 പ്ലസ് PV1, അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. സിമിലർലി ഇത് അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരവസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് H. സോ വി ഹാവ് H2 മൈനസ് വാട്ട് H1 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q. ഓക്കെ, ബട്ട് യു നോ ഈ Q വന്നത് ഒരിക്കലും എവിടെയല്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലല്ല, പകരം എവിടെയാണ് കുട്ടികളെ, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് P. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് റിലീസ്ഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ. സി വി ഹാവ് ടു ടേംസ് ഹിയർ. We have two terms here. First one, delta U is equal to, so first one, delta U is equal to Q, heat content at constant volume. And what is here? Delta H is equal to heat content at constant pressure. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്നുകൂടെ വരാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ലാബിൽ പലതരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിലല്ല, പകരം ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നറിലാണ്. ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രഷർ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ വി ആർ ഡൂയിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് നോട്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ബട്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ. ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സി ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q പ്ലസ് W അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലോട്ട് FLOT, first law of thermodynamics. Now delta U equals Q minus P delta V. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വി എന്നുള്ളത് 0 ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെൽറ്റ യു ബിക്കംസ് QV. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഡെൽറ്റ യുവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ യു? ഡെൽറ്റ യു മീൻസ് ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം. ടെൽ മീ വൺസ് അഗെയിൻ, വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ യു? വാട്ട് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി? Heat content or heat change at constant volume. Tell me once again, what is delta U? Heat change at constant volume. But we know we are least bothered about this constant volume, but instead we have more priority for constant pressure. And you know why we are giving more priority for constant pressure? എന്തിനാ കുട്ടികൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, യെസ് ടെൽ മീ, നമ്മൾ നടത്തുന്ന മിക്ക റിയാക്ഷൻസും എവിടെയാണ്? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ്, ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നറിലാണ്. സോ വി ഹാവ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ. ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽസ് Q മൈനസ് P ഡെൽറ്റ V, or else we wrote U2 minus U1, PQ minus P into V2 minus V1. So we split the terms and we got U2 plus PV2. It's a term, okay, minus U1 plus PV1. അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടീഷനുള്ള ടേമാണ്, ഇത് വേറൊരു കണ്ടീഷനുള്ള ടേമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിലെ ഈ ടേമിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു H2 and next is H1. So we take the difference H2 minus H1. So we have delta H is equal to QP. What is delta H? Heat change at constant pressure. What is delta U? Heat change at constant volume. What is delta H? Heat change at constant pressure. What is delta U? Heat change at constant volume. Now, see, we have got a new term here, H. What we call for that H? We call it as enthalpy. Okay,
And now see here, we are taking this term H, and right now we have two terms here. What is that? Delta H is equal to QP. See, I can write that again here. Delta, no. So we have a H is equal to U plus PV. This is the term we have, isn't it? Okay, let's take delta H. So what we'll be having? Delta H. Delta H is equal to delta U plus delta of PV. So delta of PV. ഈ ഡെൽറ്റ ഓഫ് പി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ടു പേർക്കും ഡെൽറ്റ കൊടുത്തു തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമൊക്കെ ചിലപ്പം വാനിഷ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഡെൽറ്റ കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ. സോ വാട്ട് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ, ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പി ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി. കുട്ടികളെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ പി എന്നുള്ള ടേം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പകരം നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കുട്ടികളെ? ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി. സോ പ്ലീസ് സീ ടു ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി. Isn't it? Now delta H എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം? QP, isn't it? So delta H, heat change at constant pressure. So I can write again, QP is equal to, what is delta U here? It is QV. So I can write it QV plus what comes, it's equal plus P delta V. So we can write in this manner, isn't it? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? എൻതാൽപ്പി എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു, എന്താണ് എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു, isn't it? So what is the different relations we required? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓർക്കേണ്ട ചില പോയിന്റ്സ്. ഒന്നാമത്തത്, ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം. വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ എച്ച്? ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ. നൗ what is H? H is equal to U plus PV. Okay, what is delta H? Delta H is equal to delta U plus P delta V. Okay, or else you can write this as QP is equal to QE plus P delta V. അപ്പോൾ അതേ equations ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. Once again, see to that. See what we studied initially. Delta U is equal to QV. And similarly, you know, we have a delta H is equal to QP. Similarly, we have got delta H is equal to what comes? Delta U plus P delta V. Okay, let's take this P delta V term. Okay, so we know what we studied earlier. We wrote like this: P delta V. P delta V equals P V2 minus what we have a PV1. You know, PV equals nRT, isn't it? So RT constant. So that I can write the next term here, N2 RT minus what comes there? N1 RT. What is constant there? RT is constant. So what we can write there? P delta V is equal to, isn't it, N2 minus N1 into what comes there? RT. Or else we can write there P delta V is equal to delta N RT. Okay, actually, you know, volume, it's most probably it's related with the gaseous species only. So നമ്മളിവിടെ gaseous species മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ എഴുതാം P delta V instead of P delta V, it will be equals delta Ng RT. Okay, all of you. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി, isn't it? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം. നോക്കൂ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ we can write delta H is equal to delta U plus what comes there? Delta Ng RT. So we wrote the equation.
Okay, we wrote it like that. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് let us write one reaction and let's find out what is the relation between delta H and delta U. നോക്കൂ കുട്ടികളെ, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്ന റിയാക്ഷൻ എല്ലാവരും നോക്കുക. We have a 2HI, okay, so reversibly gives you what you get H2 plus I2. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, isn't it? എല്ലാവരും gaseous ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. So 2HI gaseous, H2 gaseous, I2 gaseous, isn't it? Now what is delta Ng here? ഈ ഡെൽറ്റ Ng നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യോ, ഡെൽറ്റ Ng മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ്. പ്ലീസ് ട്രൈ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. Np മൈനസ് Nr. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് 1 + 1 എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ആണ്? ഒരു H2 ഒരു I2 means 1 + 1 2. So we got here 2, isn't it? What about here? ഇവിടെ നമുക്ക് 2 HI ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ്? 2 തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is delta Ng? Delta Ng is equal to 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in this case നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്തായി മാറും? നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ Ng 0 ആയി മാറി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in this particular case we know delta H is equal to delta U. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ യുവും ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, whereas let's consider another one. See here I am writing another reaction. PCl5, okay, reversibly gives you PCl3 plus whatever Cl2. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഗ്യാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആള് ഗ്യാസ്, സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്യാസ്, നെക്സ്റ്റ് ഓൾസോ ഗ്യാസ്. ആൻഡ് യു ടെൽ മീ ഇൻ ദിസ് കേസ് what about delta Ng? You know, ഇവിടെ നമുക്ക് PCl3 ഉണ്ട്, അതുപോലെ Cl2 ഉണ്ട്. 2 molecules are there, so we'll have 1 molecule of PCl3 and 1 molecule of Cl2. You have 2 there, and here PCl5 1. So what is delta Ng? 2 minus 1, which is equal to 1. So I can write there delta Ng in this case is equal to 2 minus 1, which is equal to 1. So let's see the equation. What is the equation there? Delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. And you know what's the value of delta Ng? It's 1. So we can write here, we can substitute delta H is equal to delta U plus RT. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ വലുത്? ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണോ വലുത്? ഡെൽറ്റ യു ആണോ വലുത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ബിഗർ. കാരണം ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ കൂടെ ആരെ കൂടെ കൂട്ടണം കുട്ടികളെ? ആർ ടീനെ കൂടെ കൂട്ടണം, isn't it? So definitely you try to understand this type of comparison can be asked there. Similarly, they can ask what's the difference between delta H and delta U. So in this case, delta H and delta U difference is RT. കുട്ടികളെ try to understand once again. എന്താണ് ഡെൽറ്റ എച്ച്, isn't it? ആ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം, ഇറ്റ്സ് എനർജി ചേഞ്ച്, heat change, isn't it? At constant pressure is called a delta H, and then what is heat change at constant volume? That is called as internal energy change or delta U. Okay, so we have seen, and now let's practice one problem based on this. Okay, all of you? Yeah, let's see one problem based on the concept what we discussed now. Let's read out. If water vapor is assumed to be perfect gas, molar enthalpy change of vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule. See, ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 41 kilojoule എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കണം. പിന്നെ molar enthalpy change means delta H. Okay? ഇനി നമുക്കിവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടെമ്പറേച്ചർ 100 degrees Celsius. Now 1 mole of water vapor, 1 bar. Calculate the internal energy change. Internal energy change. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻതാൽപ്പിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയാണ്. മീൻസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ
റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ആരാണ്? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഈ പി ഡെൽറ്റ വി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഡെൽറ്റ വി ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. പകരം നമുക്ക് ആറും ടിയും ഒക്കെ തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ? വി ഹാവ് എ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ? 41 കിലോ ജൂൾ. റിമെമ്പർ കിലോ ജൂൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദിസ് കിലോ. അത് മറന്നുപോയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അവസാനം. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദിസ് കിലോ. നെക്സ്റ്റ് internal energy delta U, that's what we need to find it. Then T value 100 degrees Celsius തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവ്വകാര്യങ്ങളിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലെറ്റ് സീ ടു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളോട് ഡെൽറ്റ യു കാണാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി ഡെൽറ്റ എൻ ജി വേണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്നു വേപ്പറൈസേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. സോ കുട്ടികളെ, വേപ്പറൈസേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. H2O, see vaporization equation, H2O liquid reversibly gives you H2O gas. H2O liquid reversibly gives you H2O gas. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എൻ ജി എടുക്കാതെ നോക്കൂ. ഡെൽറ്റ എൻ ജി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ ഗ്യാസ്, ഇത് ലിക്വിഡ് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എൻ ജി 1 മൈനസ് 0 1 എന്ന് വരും കുട്ടികളെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കൂ, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 0 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ ഡെൽറ്റ എൻ ജി 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ വി ഗെറ്റ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു delta U plus RT, or else delta U is equal to delta H minus RT. So we have delta H. What is delta H? 41 kilojoule. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ 41 kilojoule എന്നുള്ളിടത്ത് 41 into 10 raised to 3, or else I'll write 41 3 zeros then joule. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ആറാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന്. കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ആസ് 8.314 ജൂൾ, നോട്ട് കിലോ ജൂൾ. അപ്പോൾ അയാൾ കിലോ ജൂളിലല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇയാളെ ഒരിക്കലും എന്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല? കിലോ ജൂളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ജൂൾ. നൗ 8.314 into what next? 373. 8.314 into 373. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, you can see that almost 3101 will come there. So we'll be having 41000 minus 3101. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് അവിടെ എത്തുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ വി നീഡ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ ലവ് യു. അപ്പോൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ കണ്ടത് ആരെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്? എൻതാൽപ്പിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടത് വർക്ക് ഡണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്റേണൽ എനർജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ഡണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആരെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്? അഡിയബാറ്റിക് വർക്ക് ഡൺ. അത് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയേണ്ട ടൈം ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ടേമിലേക്ക് വരികയാണ്. അടുത്ത ടേമിൻ്റെ പേര് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ്. സോ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കേട്ട് പരിചയമുള്ള ടേംസ് ആണ്. ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ 3 ടേംസാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, രണ്ടാമത്തത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എന്നാൽ
മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ കൂടെ സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയായി മാറുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്? ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? വെള്ളം ചൂടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും അതുപോലൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. സോ സീ ടു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത വെള്ളം, ലെറ്റ് മീ സേ ദാറ്റ് ഐ ടേക്കൻ ലെറ്റ് സേ ദാറ്റ് 180 gram ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 180 gram ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. സോ 180 gram ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലെറ്റ് സേ ദാറ്റ് 27 degrees Celsius ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ 27 degrees Celsius. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഓക്കെ, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 180 gram ഓഫ് വാട്ടർ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹിയർ 180 gram വാട്ടർ ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ലിസൺ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുട്ടികളെ? നമ്മളിതിനെ ചൂടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചൂടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ നമ്മളിവിടെ ചൂടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ആരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്? ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേ ദാറ്റ് ഇയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ട്, ഓക്കെ, സീ ടു ദാറ്റ് ഇയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ കൂടി. റൈറ്റ് നൗ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 37 degrees Celsius. ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായി മാറി കുട്ടികളെ? 37 degrees Celsius ആയിട്ട് മാറി. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തത് Q എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റാണ്. അത്രയും എനർജി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇയാൾ എന്തായി മാറി? 37 degrees Celsius ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഞാൻ കൊടുത്തത് Q എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, അത്രയും കൊടുത്തപ്പോൾ ഇയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആയത് 10 degree ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ? 10 degree. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി? ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 degree കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി? ഇറ്റ്സ് എനർജി, ഇറ്റ്സ് ഹീറ്റ് required to raise the temperature of a sample by 1 degree. Speak out once again. What is heat capacity? It is a heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree. It is a heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree. Okay, see here, ഇവിടെ നമ്മൾ Q കൊടുത്തപ്പോൾ എത്രയാണ്? 10 അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Q കൊടുത്തപ്പോൾ 10 degree അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി Q/10. നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എത്രയാണോ കുട്ടികളെ? Q/10. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി? അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് എന്നത് ആദ്യത്തെ ടേം. So what is heat capacity? Isn't it? So can you speak out from your side? It is heat required to raise the temperature of a sample by 1 degree. I am writing here. It's a Q required to increase the temperature of a sample by 1 degree. 1 degree Kelvin or degree Celsius, doesn't matter. So this is what heat capacity. Don't forget this. Read out once again, what is heat capacity? So it is the heat required to increase the temperature of a sample by 1 degree. ഓക്കെ,
അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും ഹീറ്റ് കൊടുത്തത്, അല്ലേ, Q/10 കൊടുത്തത് എത്ര ഗ്രാം സാമ്പിളിനാണ് കുട്ടികളെ? 180 ഗ്രാം സാമ്പിളിനല്ലേ കൊടുത്തത്, അല്ലേ? ഞാൻ ഇത്രയും, അതായത് ഈ 1 ഡിഗ്രി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി Q/10 ഹീറ്റ് കൊടുത്തത് എത്ര സാമ്പിളിനാണ്? 180 ഗ്രാം സാമ്പിളിനാണ്. അങ്ങനാണെങ്കിൽ 1 ഗ്രാം സാമ്പിളിന് എത്ര ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം? സി, 1 ഡിഗ്രി ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുട്ടികളെ? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ 180 ഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസ്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ വി ആർ ഫോർ 1 ഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ 1 ഡിഗ്രി 1 gram substance in isn't it? എത്ര വേണം? What we required? We have a Q divided by, isn't it? What comes? Q divided by 10 into 180. Q divided by 180. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. What we say therefore? Tell me all of you. It is called as specific heat. Okay, once again, all of you please see to that. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്? സോ see to that. നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇയാൾക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു. എത്ര ഹീറ്റ് കൊടുത്തു? Q ഹീറ്റ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ സബ്സ്റ്റൻസ്, ലെറ്റ് മീ സേ ദാറ്റ് ഇയാൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 10 ഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ അവർ കാൽക്കുലേഷൻ. 10 ഗ്രാം വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഇത്രയും ഹീറ്റ് കൊടുത്തു. 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്രയായി? 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി. അപ്പം നമ്മൾ Q ഹീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഡിഗ്രി കൂടി? 10 ഡിഗ്രി കൂടി, ഇല്ലേ? എന്നാൽ 1 ഡിഗ്രി കൂടാൻ എത്ര വേണം? സോ ഫോർ 1 ഡിഗ്രി വി റിക്വയർഡ് Q by 10. What is this 10? എന്താ 10 എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ടെമ്പറേച്ചറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ലേ, isn't it? അപ്പം നമുക്ക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. What is heat capacity? S is equal to Q divided by change in temperature delta T. So S is equal to Q by delta T. Whereas is heat capacity, not anything else, not specific heat capacity, not molar heat capacity. Okay, so once again speak out. Endana heat capacity? Heat capacity means heat required to increase the temperature of a substance by 1 degree. So S is equal to Q by delta T. And now see to that, മക്കളെ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന Q/10 ഉപയോഗിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? 10 ഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ 10 ഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസ്. ദിസ് ഈസ് ഫോർ 10 ഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസ്. അപ്പം നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് 1 ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ 10 ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ 1 ഗ്രാം, ഫോർ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഫോർ 1 ഗ്രാം, for 1 gram, what we can do there? Q divided by what will come there? 10 into 10. ഈ Q നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് ആണ്. ഈ 10 എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ഈ 10 എന്താണ്? മാസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് what is that term called? The specific heat capacity. So we are introducing another term. What is the term called? Specific heat capacity. So next term, please see to that, specific heat capacity. Okay, what is specific heat capacity? Definition is almost like this. Let's read. Q, same Q, required to, yes, increase, yes, the temperature of, yes, a sample എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയത്. പക്ഷെ അവിടെ for 1 gram of sample എന്ന് എഴുതണം. Okay, what we need to write? 1 gram of sample. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെയാണ്. Q required, okay, to increase the temperature of 1 gram sample
temperature of 1 gram sample by 1 degree Celsius. Heat required to increase the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 1 ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കൊള്ളുക. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ S is equal to Q by delta T. What is the equation right now? Specific capacity is equal to, we have a Q divided by M into delta T. Please remember M into delta T. Okay. So we have got heat capacity, specific capacity. Tell me once again, what is the definition of heat capacity? It's the heat required to increase the temperature of a sample by 1 degree Celsius. What is the equation? S is equal to Q by delta T. Next, specific capacity. What is specific capacity? Q required to increase the temperature of 1 gram of a sample by 1 degree. Then C is equal to Q by M delta T. Now we have one more term. What is that term called? Molar heat capacity. Okay. See, definition is nothing else exactly like this. But instead of 1 gram, there we have 1 mole. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഗ്രാമിന് വേണ്ടി എം ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് വേണ്ടി എൻ ഇടണം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, we have molar heat capacity. So what is the next term? We have a molar heat capacity. Molar heat capacity. What is molar heat capacity? The same manner, same definition. I can say that Q required, same everywhere, to increase the temperature, of 1 gram, but here it is 1 mole. Please remember, not 1 gram. 1 gram means specific heat. 1 mole means molar heat. So of 1 mole sample by 1 degree. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സി അല്ല, സി എം എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ അതേപോലുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, നോക്കൂ അവിടെ നമ്മൾ മാസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ വി ഹാവ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. So we have n into delta T. Okay, so we have got Cm is equal to Q by n delta T. So we have seen 3 terms there. First one is heat capacity, second one is molar heat capacity, next one is specific heat capacity. Okay, and now see to that. So here we have a heat capacity, specific heat capacity, molar heat capacity, isn't it? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോളാർ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി വേണമെങ്കിൽ മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇൻ്റർ കൺവേർട്ടിനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാം. താങ്ക് യു.